प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कतल तो बाद एक खूनी जिहड़ी है जी दहशत सारे दिल्ली दे विच पाई गई। दिल्ली साडी राजधानी है, कैपिटल है, NCR है और उस दे आले दुआले इन्ना कुछ है। साडे एयरफोर्स के इन्ने बड़े स्टेशन ने, आर्मी के इन्ने बड़े स्टेशन ने, ये मौत का नंगा नाच किवें खेडिया गया। इत्थे जिहड़ा 3-4 दिन काम हुंदा रहा ते होण दिता गया ते बाद विच उसदी कोई सुनवाई ना होनी, वो अपने आप दे विच इतिहास है। देश की प्रधानमंत्री का कतल होया सी, उस तो कुछ महीने पहले उन्होंने अतवादी गिरदान के उन्होंने धार्मिक स्थानों पर हमले किए गए। सज्जन कुमार, ललित माकन, HKL भगत, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ नाम आते रहे, पर अज तक जे कोई सलाखों के पिछे गया तो सज्जन कुमार गया। उस विश्वास के चलदे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने धीमी जी आवाज़ के सदन के माफ़ी मंगी और मुआफ़ी को एक्सैप्ट किया। सिखा ने या नहीं किया, सिखा ने करना की सी होर, किसी ने हाँ का नारा नहीं मारिया। सिखा ने बहुत थोड़िया आवाज़ां सी साडे आगूआं दे विचों जिहड़ियां इस दे खिलाफ बोलियां। अज कुछ बंदे सलाखां पिछे ने, गवाहियां हो रही ने। इन्नी देर गवाह रह सकते हैं? गवाह कित्थों लभणगे इन्नी देर? जे दिल्ली दे विच राजधानी दे विच अजिहा हो सकदा, फिर किते भी कोई सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिवानां नाल खेड़ा साहब दे संबंध रहे ने, चंद्रशेखर दे बड़े नज़दीकी रहे ने। उन्होंने काफ़ी कानूनी बरीकियां देखियां हुई ने। मैं उन्होंने पूछा कि तुसीं अकाली दल नूं एक चक्कर विच पाया होया जिस विच सरदार प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल ते दलजीत सिंह चीमा हुशियारपुर की एक अदालत दे विच पेशियां भुगतण आउंदे ने। एक ही चक्कर है कि अकाली दल एक अजिही पार्टी है जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच अपना जिहड़ा संविधान है होर दिंदी है, तो जदों विधान सभा या लोक सभा दी चोणां हुंदियां ने तो फिर होर संविधान जिहड़ा लोकां दे सामने रखिया जांदा कि साडा एजेंडा की, असीं किस किस्म की पार्टी है। कुलवंत सिंह खेड़ा हुणां ने कहा कि असीं अपना पक्ष अजे रखना है, साडी गल अजे तक सुनी नहीं गई, असीं गल करनी है तो फिर देखांगे कि इस केस विच की बनदा। उदों तो ही अकाली दल का निगार होना रणजीत जी शुरू होया और इन्ने वड्डे पद्धर ते निगार इस वेले आया होया कि उन्हां दा दुबारा उठना बहुत औखा जाप रहा। पर इस वेले दूसरे पासों जिहड़ा शिकंजा टाइट होना, 9 तरीक नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 9 नवंबर नूं इजलास है जिस विच नवें प्रधान की चोण होनी है। ते बीबी जगीर कौर भी कहंदे ने भी आ जाओ, तो हरजिंदर सिंह धामी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल वाले की वो पर्ची कढ़णगे तो जां वाकई चोणां होणगीਆਂ। जे असीं सियासी धुएं की गल करिए वो तो भारत दे विचों कदी दूर होना नहीं। जिन्नी मर्जी हवा वग जाए तो जिन्ना मर्जी मीह पै जाए, जिहड़ा पराली का धुआं है इन्हां दिनां दे विच हर साल हुंदा है। एक गल होर समझण वाली है कि ये धुएं की चादर कल्ले पंजाब ते नहीं, NCR ते नहीं, हरियाणे ते नहीं, इस विच पाकिस्तान ते होर कई मुल्कां दे एरिए भी आउंदे ने। यस, प्रदूषण है जिस विच पराली का प्रदूषण भी है ते पटाकियां का प्रदूषण भी है। पंजाबी नैशनल टीवी ते विचार चर्चा प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों नूं रणजीत सिद्धू वालों सत श्री अकाल। अज के प्रोग्राम साडे नाल माहिर मेहमान होणगे साडी टीम के सीनियर मैंबर कुलदीप सिंह जी। कुलदीप जी, प्रोग्राम दे विच जी आयां नूं, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सारे दर्शकों भी सत श्री अकाल रणजीत जी। अज कुछ विषयां ते गलबात आपां करांगे। सब तो पहलां गलबात होवेगी जी 1984 के कतलेआम की। 1984 दे विच उस समय दे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कतल तो बाद एक खूनी जिहड़ी है जी दहशत सारे दिल्ली दे विच पाई गई। हज़ारां बेदोशे सिख उस जिहड़ी है जी उस कतलेआम दे विच मारे गए। की कहना चाहुंदे हो कुलदीप जी, की लब्भा है 38 सालां विच? रणजीत जी, गल इस तरह है कि 1984 दे विच जो वापरिया, जे देश के किसी दूर दराटे हिस्से दे विच वापरिया होवे ना, तो असीं कहीए कि उड़ीसा के जंगलों में सी, आसाम के एक छोटे जिहे शहर में सी, महाराष्ट्र के किसी बैकवर्ड जिहे खेत्र के अजिहा होया सी। पर यह सी कौमी राजधानी और उस वेले के प्रधानमंत्री का एक कहना है कि जदों वड्डा दरख्त डिगदा है तो जमीन हिलती है। दिल्ली साडी राजधानी है, कैपिटल है, NCR है और उस दे आले दुआले इन्ना कुछ है। साडे एयरफोर्स के इन्ने बड़े स्टेशन ने, आर्मी के इन्ने बड़े स्टेशन ने। ये मौत का नंगा नाच किवें खेडिया गया, अज तक किसी नूं समझ नहीं आई। गुजरात के गोधरा कांड नाल रिलेट करता एक आर्टिकल मैं पढ़िया इस दे बारे, जबकि उस नालों ये वखरा है। वो तुहानूं पता है कि गोधरा कांड तो बाद जो कतलेआम होया गुजरात दे विच, उस विच गुलबर्ग सोसाइटी नूं निशाना बना के बंदियां नूं मारिया गया सी, एक फिरके दे नूं। इत्थे जिहड़ा 3-4 दिन काम हुंदा रहा ते होण दिता गया
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ? ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟਸ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਪਣ ਲਈ, ਪੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2700 ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2800 ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2600 ਮਰੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, HKL ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ HKL ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਔਨ ਰੈਕਡ ਹੈ ਗੱਲ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੀਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਹੋਰ? ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਣਜੀਤ ਜੀ। ਔਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਂਦ ਚੇਲੜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1984 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਆਂ। ਔਰ 1947 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਬਮੀਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 75 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਨੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਤੇ ਫੜਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ? ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੱਭਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਝੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਵਾ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਾ ਕਾਤਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ YouTube ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਣਾ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਧਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਸਕਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੂਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਗ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੂਏ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, NCR 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੁਕ ਰਕਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਯੈਸ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸਾਰੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, JP ਨੱਡਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟੜ, ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੱਟੜ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ?
ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ, ਜੇ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ MSP ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪਨਸਪ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੇ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੂਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ NGT ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 1500 ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ? ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।